मोर समस्त महत्वाकांक्षी बंधु को मु डॉक्टर प्रदीप कुमार पंडा स्वागत करुच्ची मोर कोर्स समृद्ध भारत चाबिकाठी नेटवर्क बिजनेस को आमे 6 बेसिक प्रिंसिपल्स आलोचना करुथले। नेटवर्क बिजनेस रे सक्सेस हवा पाई हेले 6 बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करने को पड़ी थाए। आमे फोर्थ बा चतुर्थ बेसिक प्रिंसिपल आलोचना करथिले गत एपिसोड रे। ताहा थिला शो दी प्लान एंड प्रोडक्ट। शो दी प्लान एंड प्रोडक्ट। शो द प्रोडक्ट एंड बिजनेस प्लान ऑफ योर कंपनी। आज आमे 6 बेसिक प्रिंसिपल रो 5th प्रिंसिपल बा पंचम नियम विषय आलोचना करिवा। पंचम मौलिक नियम होउची फॉलो अप इन 48 आवर्स। व्यवसाय योजना देखैबार 48 घंटा मध्यरे संभाव्य ग्राहकंक सहित अधिकतर कार्य करंतु, तांको फॉलो अप करंतु। जदि आमे 48 घंटा भितरे फॉलो अप करिवा ताहले आमे उत्तम फल पाइबा। 48 घंटा पर जदि आमे फॉलो अप करिवा ताहले आमे तांको जहाँ बुझेइथिबा जहाँ देखैथिबा सेथिरु अधिकांश कथा तांको मनरु लिभि जाइथिबो। एणु सबुबेले आमको 24 घंटारू 48 घंटा मध्यरे जहाँ को प्लान देखैथिबा ताको फॉलो अप करने को पड़िबो। जिमिति गोटे दुधियाली गाई ठारू क्षीर बाहर करने को हेले आमको बाल्टीटे पानी टिके आओ स्नेहर सहित से गाई पाखु जीवाको पड़ी थाए। आमे जदि जीवा कहवा ए काली काली गाई क्षीर दे आउ सीधा सड़क तार क्षीर दुईमा आरंभ करिबा ताहले सी जेति क्षीर दवा कथा सेति क्षीर दब नाही। जदि आमे काली 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 कही ताको आउंसी दवा आओ जो पानी नहीं किर जाइथिबा तार पन्ना को टिके धोई दवा पोछि दवा आउंसी दवा आओ ता सहित ताको टे स्नेह भरा कंठरे ताको संबोधन करिवा काली 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 ताहले से अपेक्षाकृत अधिक क्षीर दब। ठीक सेमिति जेमिति आमे दुधियाली गाई ठारू दूध बाहर करने पाई बा क्षीर बाहर करने पाई आमे जेतेबेले जाउचु गोटे सौहार्दपूर्ण वातावरण सृष्टि करुचु। ठीक सेमिति जेतेबेले आमे प्रोस्पेक्टस पाखकु जिबा सेतेबेले आमे एक सौहार्दपूर्ण वातावरण सृष्टि करी ता सहित कथा हवा। आओ सबुबेले आमे जो फॉलो अप जेतेबेले करिवा से समय रे प्रथमे प्रथमे निजे निजे फॉलो अप करिवा नाही। आमे प्लान जो दिन देखिले आमे सेई दिन जिबा काको फॉलो अप करिवा पाई आओ तापरे से जहाँ ऑब्जेक्शन करिवे ऑब्जेक्शन आमे हैंडल करि परिबा नाही आ आमे नेगेटिव हे जवार संभावना अधिक रहुची। एणु प्रथमे जेतेबेले फॉलो अप करि जिबे ऑफलाइन सहित फॉलो अप करि जिबे। आपणकर 5टी फॉलो अप रे आपणकर ऑफलाइन को सांगरे नै कि जिबे ऑफलाइन फॉलो अप करिवे एवं आपण फॉलो अप शिखिवे। जेतेबेले 6 नंबर प्लान आसीबो आपण सेतेबेले मध्य ऑफलाइन को सांगरे नै करि जिबे। आपण फॉलो अप करिवे आ ऑफलाइन ताको देखिवे। माने ऑफलाइन का सहित आपण 10टी फॉलो अप करबा पड़िबो। प्रथम 5टी आपण ऑफलाइन फॉलो अप करिवे
ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ 5ଟି ଫଲୋଅପ୍ ଆପଣ ଫଲୋଅପ୍ କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଅଫଲାଇନ୍ ଦେଖିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ଅଫଲାଇନ୍ ହେଇ ଆପଣଙ୍କ ଡାଉନଲାଇନ୍ର ଫଲୋଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଫଲୋଅପ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁବେଳେ ଫଲୋଅପ୍ଟା ଯାହାର ଫଲୋଅପ୍ ହେବ ତା ଘରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ବାତାବରଣ ଥିବା ଜାଗାରେ ଫଲୋଅପ୍ ହେବା ଦରକାର। ବଜାରରେ ସିଏ ବଜାର କରି ଯାଇଥିବେ, ଆପଣ ବଜାର କରି ଯାଇଥିବେ, ଆଉ ଆପଣ ସେଇଠି ଯଦି ଫଲୋଅପ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତାର ଭଲ ପରିଣାମ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଫଲୋଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗକୁ ଆଣିବେ। ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅଧିକ ନ କହି ଆପଣ ଅଧିକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ କଥା ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ନିକଟତର ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଫଲୋଅପ୍ କରିବା ପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗ୍ରାହକ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସବୁବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନରେ ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ କହନ୍ତୁ। ଇଏ ଫଲୋଅପ୍ର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ରହିଛି। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସିଧାସଳଖ ନ ଦେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ବଦଳରେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଫଲୋଅପ୍ଟା ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ପୁରା ମନରେ ଥିବା ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରିଦେଲେ, ଆଉ ତାପରେ ବି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ନେଟୱାର୍କ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ PFM ଟେକ୍ନିକ୍, ପ୍ରାଇମେରୀ ମୋଟିଭେଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାଇମେରୀ ମୋଟିଭେଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଜିଟିଂ କାର୍ଡ଼ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ସେ କାର୍ଡ଼ ପଛରେ ହ୍ୱାଇ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ 10ଟି ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦେଇଥିବେ। ଯେମିତି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍, ମନି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍, ଫରେନ୍ ଟୁର୍, ଫ୍ରି ଏଜୁକେସନ୍, ଏମିତି ଆପଣ ଯେଉଁ 10ଟି ମୁଖ୍ୟ 10ଟି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଇ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଥିବେ। ଆପଣ ସେଇ 10ଟିକୁ ଦେଖେଇବେ, କହିବେ ଆପଣ ଏ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ କେଉଁଟାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ସେ କହିବେ ନା ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ବି ମୋର ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ନା ଫରେନ୍ ଟୁର୍ ମୁଁ କରିପାରିବି, ନା ଟାଇମ୍ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ମୋର ଆସିବ, ନା ମନି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ମୋର ଆସିବ, ଏସବୁ ମୋ ଦେଇ କିଛି ହେବନି, ମୁଁ ଏସବୁ କିଛି ବି ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ବି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁନି। ଆପଣ କହିବେ ଯଦି ଆପଣ ଏ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା କେଉଁଟା ବାଛନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସିଏ ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବାଛିବେ। ଧରନ୍ତୁ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ମନି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଆଚ୍ଛା ମନି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ବାଛିଲେ? ସେ କହିବେ ନାଇଁ, ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ ତାକୁ ସବୁଠି ସମ୍ମାନ ମିଳେନି, ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ ତାର ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ତାର ପୁଅ ଝିଅ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ସେ ଦେଇପାରେନି, ଆଉ ତାର ବାପା ମା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେ ନେଇପାରେନି, ସ୍ତ୍ରୀ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଲେ ସେ ଆଣିପାରେନି। ଏଣୁ ସିଏ ଯେତେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ବଖାଣିବ। ତ ଆପଣ କାହିଁକି ସେ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ କରିବ ଏଇ କଥା ଆପଣ କହିଥାନ୍ତେ, ଆପଣ ନ କହି ସିଏ
ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ କାହିଁକି କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତାପରେ ଆପଣ ତାକୁ କହିବେ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଏଇ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମନି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ଟା ଆପଣ ବାଛିଲେ ଏ ମନି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯାଆନ୍ତା କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ସେ କହିବେ ମନି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଆସିଗଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇପାରନ୍ତା। ଆପଣ କହିବେ ଆଚ୍ଛା ମନି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ କ'ଣ ପାଇଁ? ନାଇଁ ଯଦି ମନି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋର ବି ପିଲାମାନେ ଯାହା ପଢ଼ନ୍ତେ ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼େଇ ପାରନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ବି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ନେଇପାରନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ପୁରା ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଅନ୍ତା ଯାଇପାରନ୍ତି, ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଅବହେଳିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଜଣେ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏବେ ଯେମିତି କରୋନା ଗଲା, କରୋନା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହିଁକିରି ବି ଅନେକ ଲୋକ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିକିରି ବି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲି। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ମୋର ମନି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଆସିଯାଆନ୍ତା ମୁଁ ସେସବୁ ବି କରିପାରନ୍ତି। ତ ସିଏ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ କାହିଁକି କରିବେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ବଖାଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯାହା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ରହିବେ। ଧରନ୍ତୁ ଏଇଟା ନହେଲା, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ନାଇଁ ନହେଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ଥିଲି ସେମିତି ହିଁ ରହିବି, ସେଇ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଷାଘାତ ଭିତରେ ରହିବି, ସେ ନାହିଁ ନାହିଁର ସଂସାର ଚାଲିବ। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପରିଣାମଟା ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ କି? ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପରିଣାମ ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗରିବୀ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ବା ଯଦି ଗରିବ ବି ନୁହନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଅମିର ଜୀବନଯାପନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସାକାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି? ସେଟା ନାହିଁ। ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ, ଆମେ ମିଶିକିରି ଆମେ ଉଭୟ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିବା, ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ତିଆରି କରିବା। ତ ତାପରେ ବି ଯଦି ସିଏ ମନା କରିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ସହିତ କଥା ହେବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେସବୁ ପରୋକ୍ଷରେ କହିସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟାକୁ ଆପଣ ବାଛନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନଟା କ'ଣ ଥିଲା, ଆଉ ଆପଣ ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ଦୁହାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅମିର ହେବାର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ତାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ, ନେଟୱାର୍କ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିପାରିବେ, ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ ବି ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ନେଟୱାର୍କ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ନ ହେବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ପରମ ହିତୈଷୀ। ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ମୋର ନିଜ ଭାଇ ବି ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ନିଜ ମାନେ ପୁରା ନିଜ ଭାଇ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ବି ମାନେ ମୋ ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମିଶି କାମ କରିବା। ଆପଣ ଏ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ କହିବେ ସେ ସମ୍ଭବତଃ
ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟେକ୍ନିକ୍ ରହୁଛି ଆମର, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫିଲ୍, ଫେଲ୍ଟ, ଫାଉଣ୍ଡ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କହିବେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗ ଜଏନ୍ କରିଥାନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଅମିର ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଭଳି ଲୋକଙ୍କର କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେତେବେଳେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଏଇ କଥା ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ କମ୍ପାନୀର ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲିଲି, ଅନେକ କଥା ଦେଖିଲି, କମ୍ପାନୀର ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଲିଡ଼ରଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲି, କମ୍ପାନୀର ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସେମିନାର ଦେଖିଲି, ଆଉ ସିଧା ସଳଖ ଯେଉଁ ହଲ୍ ମିଟିଂ ବି ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ଦେଖିଲି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ପୁରା ମାନେ ଗୁଗୁଲରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ନେଟୱାର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବି ଅନେକ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ମୋର ହୃଦବୋଧ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସେଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ ଭଳି ମୋର ହୃଦବୋଧ ହେଲା। ଆଉ ମୋର ଗ୍ରେଟ୍ ଅପ୍ଲାଇନ୍ ଇଏ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବି ମୋତେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବୁଝେଇଲେ, ପୁଣି ଥରେ ଫଲୋଅପ୍ କଲେ, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ପୁରା ମାନେ କମ୍ପାନୀ ଠିକ୍ ଅଛି, କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏ କମ୍ପାନୀରେ ଯିଏ ବି ପରିଶ୍ରମ କରିବ ସେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ, ଏଇ କଥା ମୋର ହୃଦବୋଧ ହେଇଗଲା। ଯଦି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ସମୟ ନାହିଁ, ଯଦି ସେ କହିଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ ଏକଥା ଆପଣ ମାନେ ପଚାରି ପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ନାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆପଣ ସେତେବେଳେ କହିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେନି ତାକୁ ଅଧିକ ଦିନ ପାଖରେ ରଖିବା ଠିକ୍ କି? ସେ ନିଶ୍ଚିତ ନାହିଁ କହିବେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ମିଶିକିରି କାମ କରିବା। ଯଦି ସେ କହିବେ ନାହିଁ ପଇସା ନାହିଁ, ଆପଣ କହିବେ ଆଚ୍ଛା ପଇସା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ପଇସା ନାହିଁ କହିବାଟା ଗୋଟେ ଗୌରବର ଜିନିଷ କି? ସେ ନିଶ୍ଚୟ ନାହିଁ କହିବେ। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଏବେ କହୁଥିଲେ ସମୟ ନାହିଁ, ଯଦି ପଇସା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସମୟ ହିଁ ସମୟ ରହିବା କଥା। ଯଦି ପଇସା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ହିଁ ସମୟ ରହିବା କଥା। ଯଦି ସମୟ ବି ନାହିଁ, ପଇସା ବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ କହିବେ ନାହିଁ ମୁଁ 8 ଘଣ୍ଟା କି 10 ଘଣ୍ଟା କମ୍ପାନୀ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ପୁରା ସେଇଥିରେ ସମୟ ପଳାଉଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ 8 ଘଣ୍ଟା ସିଆଡ଼େ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପଇସା ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ସେ ପଇସାଟା ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହଁ। ତ ଯଦି ଆଉ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରିକିରି ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଯିବେ, ଆଉ କିଛି ସମୟ କାମ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ହିଁ ପଇସା ଆସିବ। ଆଜି ଆପଣ ପଇସା ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନ ବି କରିବେ 50,000ରୁ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଲାଗିଯିବ ସେଇଥିରେ। ଯଦି ଆପଣ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ, ଯେତେ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ବି କରନ୍ତୁ 25-30 ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତ ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସିଏ କେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ 1,000 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ 10,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପରଚେଜ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଥାଏ। ତ ଆମର
ମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆମଦାନୀ ହେବ ଆଉ ପୁଞ୍ଜି ବହୁତ କମ୍, ନାହିଁ ବରାବର। 1000 ଟଙ୍କାରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଯଦି ଯୋଗାଡ଼ କରିଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଧରନ୍ତୁ କାଲିକି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କେହି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ, ଆପଣ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବେ କି ନାହିଁ? ନେବେ। ତାହେଲେ ଟଙ୍କା କେମିତି କରିବେ? ନାହିଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି କେଉଁଠୁ, ମାନେ ଏମିତି ଅନ୍ୟ କାହାଠୁ ଧାର କରଜ କରିକିରି କରିବି। ତ ଆପଣ ସେତେବେଳେ କହିପାରିବେ ଯେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆସିଗଲେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିକିରି ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆପଣ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିକିରି ଯଦି ଏଇ ବ୍ୟବସାୟଟା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳି ଦେଇପାରିବେ। ଏଇ କଥା ଯଦି ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ପୂରେଇ ଦେଇପାରିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଫଲୋଅପ୍ଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ପାଦର ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଫୁଟି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେ କଣ୍ଟାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଅଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆମାଉଣ୍ଟର ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକିରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଇଏ ଗୋଟେ ମୌକା ମିଳିଛି। ଆକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆପଣ ଟଙ୍କା ଆରେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମିଶିକରି ଟଙ୍କା ବନେଇବା, ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ଯଦି ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଏଇଟା ମାନେ ଯୋଡ଼ାଯୋଡ଼ି କରିବା କାମ, ଏସବୁ ମୋତେ ହେବନି, ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଡ଼ାଯୋଡ଼ି ତୋଡ଼ାତୋଡ଼ି ଏସବୁ କିଛି ଏଇଠି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଇଠି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଆପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହୁବଳୀ ପିକ୍ଚର ଦେଖିଲେ, କେତେ ଲୋକ କହିଥିବେ ବାହୁବଳୀ ପିକ୍ଚର ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବାହୁବଳୀ ପିକ୍ଚର ଦେଖି ଅନେକ ଲୋକ ଯାଇଥିବେ। ଆପଣ ବାଇକ୍ କିଣିଲେ, ବାଇକ୍ ଭଲ ପଡ଼ିଲା, ଆପଣ ଅନେକ ଲୋକକୁ କହିଥିବେ ନାଇଁ ସେଇ ଦୋକାନର ବାଇକ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହୁଛି, ଅନେକ ଲୋକ ବାଇକ୍ କିଣିଥିବେ। ଏମିତି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନର ଜିନିଷକୁ ଶସ୍ତା କହିକିରି ବା କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ଅଛି କହିକି ବିକ୍ରି କରେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ଆପଣ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ସେଇ ଏକା କାମ କରିବେ, ଆପଣ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବେ, ଆପଣ ସେୟାର କରିବେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ, ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଯଦି ସିଏ କହିବେ କମ୍ପାନୀ ଏତେ ପଇସା ଆଣୁଛି କେଉଁଠୁ, ଦେଉଛି କେମିତି, ତ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବେ ଯେ ଆମର ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ବିଜନେସ୍ରେ କମ୍ପାନୀ ପରେ C&F ପରେ ହୋଲସେଲର ପରେ ରିଟେଲର ପରେ କଷ୍ଟମର ଆସୁଛି, ପୁଣି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ହେଉଛି, ସେ ବାବଦର ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ରହିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ନେଟୱାର୍କ ବିଜନେସ୍ରେ କମ୍ପାନୀରୁ ସିଧାସଳଖ କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟକ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଗ୍ରାହକ ପାଇଗଲା। ସେଇଠି ଯେଉଁ ମଝିରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପାଉଥିଲେ ପଇସାଟା, ସେଇ ପଇସା ହିଁ ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀର ପ୍ଲାନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ ସେ ପ୍ରକାର ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି। ଯଦି ସେ କହିବେ ଏଇଟା ଚେନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଆପଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଚେନ୍ ଗୋଟିଏ କଡ଼ିରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଡ଼ି ଲାଗି ହେଇଥାଏ। ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଡ଼ିରେ 2ଟି କଡ଼ି ଲାଗୁଛି, କିମ୍ବା 5ଟି କଡ଼ି ଲାଗୁଛି, କିମ୍ବା 10ଟି କଡ଼ି ଲାଗୁଛି, ପୁଣି ସେ ପ୍ରତି କଡ଼ିରେ 2, 4, 6 ଏମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କଡ଼ି ଲାଗୁଛି, ଏଣୁ ଏଇଟା ଚେନ୍ ନୁହଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଚେନ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ସାଜ୍ଞା ଅଛି, କିଏ ପଣ୍ଡା, କିଏ ପତି, କିଏ ପାଢ଼ୀ, କିଏ ମିଶ୍ର, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ, ଇଏ ତ ବି ଗୋଟେ ଚେନ୍ର ପ୍ରତୀକ। ମାନେ କେହି ଜଣେ ସେଇ ସାଙ୍ଗିଆର ଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ପୁଅ ତାଙ୍କର ପୁଅ ତାଙ୍କର ପୁଅ ତାଙ୍କର ପୁଅ ତାଙ୍କର ପୁଅ ହେଇ 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 ସେ ଗଡ଼ି ଆସିଛି। ଏ ଗୋଟେ ଚେନ୍ ନୁହଁ କି? ଆଜି ଟାଟା, ବିର୍ଲା ବା ଡାଲମିଆ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତେ ଚେନ୍ କରିନାହାନ୍ତି କି?
आज कांग्रेस दल कहतु बीजेपी दल कहतु कम्युनिस्ट दल कहतु ये समस्ते चेन रे नहांती कि आमर जन्मटा भी गोटे चेन आमे भी गोटे चेन रु सृष्टि होइछे एणु चेन अत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान इमिति गोटे जगह नहीं जोटे चेन नहीं देखो जो जियो नेटवर्क जियो चेन भितर आपण थिबे आपण को अजनातरे आपण कौन से ना कौन सी चेन रे अछंती विभिन्न यूनिवर्सिटी जो कॉलेज माने से माने भी तांकर भी चेन रही तो बिना चेन रे किछि भी आज चली पारु नाही सबु चेन रे बंधा एणु आमर जन्म जदि गोटे चेन रु होउची ताहले चेन भितर रहिबा पई आमर असुविधा कोन अछि जे चेन रे अछि से शांति रे रहिछि आ जे चेन रे नाही से बेचैन होउछि से अस्त व्यस्त जीवन यापन करुछि जदि से कहबे नाही मोर योग्यता नाही मो योग्यता अनुसार ये काम ठीक नुह तो सेतबे आपण ठीक कहते आज्ञा मु भी सेमती भावुली तापर जिते मु देखिली अमिताभ बच्चन को भली जड़े एत बड़ जो कलाकार से नवरत्न भली गोटे छोट तेलर एडभर्टाइजमेंट कर बहुत बड़ बड़ हिरोइन माने 12 टंका 15 टंका 20 टंकार साबुन जोटा सी केवे लगौ नांती ताकू गाधेगिरी से एडभर्टाइज कर देखौछंती तापर मु सेठु अनुभव कली जे एमाने ए सब करूचंती कोन में ने तांको घर को पैसा आसीबो बोली ताहले इते बड़ बड़ नामी दामी लोक बहुत माने बड़ बड़ लोक तांकर योग्यता अनुजाई ए छोट छोट जिनस बिकिबा उचित नुह से माने जदि करूचंती आउ तांकर जोड़ा आर्थिक अवस्था सुधुरुची घर को पैसा आसुची ताहले आमे से काम कले असुविधा कोठ रहला एई कथा मु बुझिबा परे मु एई काम आरंभ करिछि आ वर्तमान मु बहुत भलरे रहिछि तो एमिति आपण से जहा कहिबे से सबु गुड़िक से जो प्रश्न करिवे से प्रश्न को आपण फिल फेल्ट फाउंड र टेक्निक माध्यम रे उत्तर देबे किंबा प्रश्न बदल रे आपण प्रश्न पचारिबे बेले बेले नहीं एटा नेटवर्क नुहे तो बोली से पचारे आपण कहे नेटवर्क कौन आज्ञा नहीं नेटवर्क रे एमती जड़े थाए से आउ दी जन को जोड़े से आउ दी जन जोड़े तलू तलू एमती कि जाए तो सी नेटवर्क संबंध जहाँ 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 जानी सब बखाणी आप सब शुणी जीवे आपर प्रशंसा करेंगे आज्ञा आप बहुत नॉलेज अच्छे आज्ञा आपणकर नेटवर्क संबंध में जहाँ मु भी आपंकटू अनेक कथा शिखीगली आपण सर ये जो बिजनेस बहुत बढ़िया करें आपण भितर जो पोटेंशियल अच्छी ताको माने मु अनुभव कली आपण भितर सर बहुत बड़ लीडर गोटे लुचि रही प्रशंसा करेंगे तो यही भली आपण तांको सहित कथा हेबे तांकठार अधिकरु अधिक शुणिबे शुणिबा पाई एई नेटवर्क बिजनेस रे पैसा मिले आपण जेते अधिक शुणिबे जेते कम कहिबे आपण फॉलो अप रे सेते अधिक सक्सेस हे पारिबे पुणी देखा आगामी एपिसोड रे।